الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة، وليلتنا هذه هي 17 من شهر ذي الحجة لعام 45 و400 وألف للهجرة، الموافقة نسيت أظن 22 هكذا، ل22 من شهر جون لعام 24 و2000. كعادتنا في ليالي الأحد ننشر المصحف بين أيدينا لتلاوة كلام ربنا ومدارسته فيما بيننا، وقد من الله عز وجل علينا حيث وفقنا لإتمام تفسير سورة الرحمن، وسنشرع الليلة بإذن الله تبارك وتعالى في تفسير السورة التي تليها وهي سورة الواقعة، وهذا مجلسنا الأول مع هذه السورة الكريمة، سائلين الله عز وجل أن يعيننا على الإتمام وأن يحسن لنا الختام، إنه ذو الجلال والإكرام. Mes très chers frères, nous nous retrouvons dans cette 17e nuit du mois de Dhul Hijjah de l'an 1445, c'est-à-dire le 22 juin 2024. Comme chaque samedi soir, nous ouvrons le Coran afin de lire ensemble la parole d'Ar-Rahman Azza wa Jal et de l'étudier ensemble. Allah nous a permis par sa grâce infinie de clôturer l'exégèse du chapitre coranique qui porte un de ses noms, qui est Ar-Rahman. Et ce soir, nous allons ensemble entamer l'exégèse du chapitre coranique suivant dans l'ordre du Mus'haf, qui est intitulé Al-Waqi'ah. C'est donc notre première assise cette nuit ensemble avec cette sourate, en demandant à Allah Azza wa Jalla de nous aider afin de parvenir à la fin de ce chapitre, tout comme nous lui demandons d'embellir et de parfaire la fin de chacun d'entre nous sur terre. Suratu al-Waqi'ah, suratun makkiyatun bil-ijma', ووقع خلاف يسير بين بعض المفسرين في بعض آياتها، والصواب والعلم عند الله ما سنمر عليه عند وقوفنا على هذه الآيات، وإلا فأكثر المفسرين بل جماهيرهم على أنها مكية، أي أنها نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وورد فيما يتعلق بهذه السورة أحاديث نذكر منها ثلاثة. الحديث الأول رواه الإمام أحمد عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه أخبر الناس أن صلاتهم قريبة من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه لاحظ منهم إطالة تفوق قدر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بل كان يخفف، كانت صلاته خفيفة، وضرب مثلا لخفة صلاته بقراءته في صلاة الفجر، مع العلم أن قراءة القرآن في صلاة الفجر أطول القراءة، فقال رضي الله عنه فكان يقرأ في صلاة الفجر نحوا من سورة الواقعة، نحوا من سورة الواقعة، يعني سورة الواقعة وما يقاربها في عدد الآيات وفي الطول، وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسورة الواقعة في الصلاة. وروى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن أبا بكر رضي الله عنه لاحظ في النبي صلى الله عليه وسلم بعض الشيب، فقال يا رسول الله قد شبت، أو شبت يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام شيبتني هود وأخواتها، وفي رواية ذكر أخوات هود، فقال هود
وإذا وقعت الواقعة والمرسلات عرفا وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. فهذه السورة لكثرة ما كان يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم ويتأمل في آياتها ويتدبرها تدبرا لا يمكن لأحد أن يساويه، شاب شعر رأسه ولحيته، ليس بالكلية لكن شيء يسير من ذلك. وروى ابن عساكر وأبو يعلى عن رجل يقال له أبو ظبية، لما مرض عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرضه الذي توفي فيه، عاده عثمان بن عفان رضي الله عنه، فقال له: مما تشتكي؟ فقال عبد الله رضي الله عنه: من الذنوب. فقال عثمان: ألا ندعو لك طبيبا؟ فقال عبد الله: الطبيب هو الذي أمرضني. فقال عثمان: ألا آمر لك بعطية أو بعطاء؟ فقال عبد الله: لا حاجة لي فيه. فقال عثمان: قد يحتاج إليه بناتك من بعدك، يعني إلى هذا العطاء. فقال عبد الله: أو تخشى عليهن الفاقة أي الفقر؟ فإني قد أمرتهن بقراءة سورة الواقعة كل ليلة، لأني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم يصبه فاقة أبدا، أو لم يصبه فقر أبدا. وكان أبو ظبية راوي الحديث لم يدعها بعدما سمع ذلك من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. والحديث ضعفه أكثر أهل العلم لسبب رجل في سنده يقال له شجاع في بعض الروايات، وأبو شجاع في روايات أخر. وذكر أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد هذا الأثر من غير أن يتعرض للحكم عليه، وكذلك ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره من غير أن يتعرض للحكم عليه. والقاعدة أن أحاديث فضائل الأعمال وإن كانت ضعيفة لا بأس بذكرها. وبالإضافة إلى هذه القاعدة قاعدة أخرى، وهي أن ما يتعلق بالتفسير لا بأس بروايته وإن كان فيه ما يعاب من ناحية الصحة. ومن الجميل والجدير بالذكر فيما يتعلق بهذا الحديث، وهو سبب كون هذه السورة تحمي من يقرأها من الفقر، لأن فيها ذكر أحوال الناس في الدنيا والآخرة، فيها ذكر منازلهم أو فيها ذكر منازلهم في الآخرة من النعيم المقيم والعذاب الأليم. فيقولون: من قرأ هذه السورة وفهمها فهما جيدا زهد في الدنيا واقتصر على القليل منها وصار قانعا واشتغل بالآخرة واستعد لها من غير أن يلتفت إلى ما فاته من أمور الدنيا. وهذا والله هو الغنى الحقيقي الذي سأله النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا إن الغنى غنى القلب، وغنى القلب وفي رواية غنى النفس القناعة، والقناعة أن تكتفي بما رزقك الله تعالى وإن كان في أعين الناس قليلا زهيدا. وهذه فائدة جليلة تكتب بماء الذهب
تكتب على الحناجر ولو بالخناجر. Donc, Surah Al-Waqi'a, mes très chers frères, est une surah mécoise, selon l'unanimité des exégètes. Quand on dit unanimité, c'est-à-dire dans son ensemble. Pourquoi ? Parce qu'il existe une légère divergence entre eux au sujet de quelques versets de la surah. On en reparlera lorsqu'on arrivera à ces versets-là. Mais sinon, de façon générale, la grande majorité des exégètes sont d'accord pour dire que ce chapitre coranique a été révélé à la Mecque. Et quand on dit qu'il a été révélé à la Mecque, ça veut dire dans la période mécoise. Et quand on parle de période mécoise, c'est-à-dire avant que le prophète ne quitte la Mecque, alayhi salatu wassalam, pour s'installer à Médine. Donc, c'est-à-dire dans les 13 premières années de la révélation. Ensuite, lorsque l'on recherche dans les narrations prophétiques qui mentionne ce chapitre coranique, on en trouve quelques-uns, pas beaucoup. On va en évoquer 3. Le premier est rapporté par l'imam Ahmad rahimahullah d'après Jabal ibn Samurah radiyallahu anhu. Il s'adresse aux gens de son époque. Donc la première génération des musulmans, après les compagnons radiyallahu anhu qu'on appelle les tabi'in. Et il leur dit que votre prière est proche de celle du prophète, alayhi salatu wassalam. Sauf que la sienne était plus légère que la vôtre. Quand les gens entendent ça, ils pensent que la légèreté, c'est pas beaucoup. Mais non, ça c'est un amr nisbi, c'est quelque chose de relatif. Léger par rapport à ce que les gens faisaient à l'époque de Jabir quand il leur dit ça. Pas par rapport à ce que nous on pense qui est léger. Donc il leur dit que vous allongez trop la prière par rapport à ce que le prophète faisait, alayhi salatu wassalam. Lui, il l'allégeait. Puis pour que justement les gens sachent de quoi il s'agit quand on parle d'alléger la prière, il donne un exemple. Il dit que dans la prière de l'Fajr, donc il parle de la prière dans laquelle la lecture coranique est la plus longue dans toutes les prières de la journée. Il dit dans Salat al-Fajr, il récitait l'équivalent de Surat Al-Waqi'a. L'équivalent en taille, en quantité. Donc il récitait Surat Al-Waqi'a dans la prière. Et des suwar de même taille. Donc on voit dans Surat Al-Waqi'a qu'il y a 96 versets. Et qu'elle fait à peu près 3 pages. C'est donc ce que le prophète lisait régulièrement dans la prière de l'Fajr. Et ça, pour eux, c'était alléger la prière. Ça, pour eux, c'était alléger la prière. Donc, aujourd'hui, quand on parle, il y a un hadith, ma'rouf sahih, rawahu al-Bukhari wa ghayruhu, عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أما أحدكم الناس فليخفف فإن وراءه الضعيف والمريض وذا الحاجة أو كما قال عليه الصلاة والسلام فإن صلى لنفسه أو لوحده أو لمفرده فليطل ما يشاء. Dans un hadith authentique, le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, lorsque l'un d'entre vous dirige la prière devant les gens, qu'il allège. Car il y a derrière lui le malade, le faible et celui qui a des besoins, celui qui a des choses à faire. Donc quand on va lire ce genre de hadith, on va comprendre qu'il faut alléger. Voilà qu'il faut comprendre ce hadith par rapport au sens que le prophète donnait alayhi salatu wassalam à l'allègement de la prière. Et on sait que de façon générale, la prière la plus courte dans les 5, c'est le maghrib. Je dis de façon générale pour qu'on sache que de temps en temps, il arrivait au prophète de l'allonger aussi, alayhi salatu wassalam. Il a été rapporté que le prophète, alayhi salatu wassalam, a lu At-Tur dans le maghrib. Il a été rapporté que le prophète, alayhi salatu wassalam, a lu Al-A'raf dans le maghrib. Ça arrivait rarement, mais ça arrivait. Pourquoi est-ce qu'il l'a fait si la base c'est de raccourcir la lecture dans la prière de Maghrib? C'est pour qu'on sache que marra min as-sunnati italatu as-salah, que de temps en temps, même dans les prières où la lecture elle est censée être courte, de temps en temps, on l'allonge. لأن الصلاة شغل المؤمن. يقول عليه الصلاة والسلام إن في الصلاة لشغلا.
Parce que la prière, c'est l'occupation du croyant. Il dit le prophète, alayhi salatu wassalam, il y a dans la prière une occupation. Donc, mathalan, comme nous aujourd'hui avec notre train de vie, en général du lundi au vendredi, on travaille toute la journée, on se réveille tôt, on se couche tard, alors on évitera d'allonger la prière, la lecture dans la prière de l'Maghrib. Là, dans le week-end, où la plupart des gens, alhamdulillah, ne travaillent pas, la plupart des gens se permettent de se coucher plus tard ces jours-là et de se réveiller plus tard le dimanche. Et then, yurja la yu'dhiya dhalika an-nas. Donc dans ce genre de circonstances-là, on peut espérer que ça ne gêne pas les gens. Et puis, bayni wa baynakum, entre nous, mes frères, quand on vit une époque où personne ne trouve de mal à rester longtemps devant un match de foot, ou devant un film, ou devant une longue discussion avec son ami, c'est un peu culotté de venir dire à l'imam « ta prière a été trop longue ». Après, si celui qui vient faire ce genre de remarque, « haqqan, la prière est finie », il rentre chez lui, il va dormir tout de suite, lui, il est réglé comme une horloge suisse. Il se réveille tous les jours à la même heure, il se couche tous les jours à la même heure. « Minhu aqbalu al-itab ». De lui, j'accepte le reproche. « Amma min ghayrihi » Quant à un autre, qu'il prenne son reproche et qu'il le frappe contre le mur. لا كما قال الزمخشري إن قتلي تجمعوا وبقتلي تحدثوا لا أبالي بجمعهم كل جمع مؤنث. هذه لا تترجم هذه. على كل حال الشاهد le hadith هذا هو الأول. Donc نستفيد منه, on en déduit de ce hadith-là que le prophète alayhi salatu wassalam, il récitait surat al-Waqi'ah dans la prière obligatoire, يقرأ بها أو يقرأها عندما يؤم الناس. C'est-à-dire qu'il la lisait lorsqu'il dirigeait la prière في الصلوات المفروضة وعلى وجه الخصوص, dans les prières obligatoires et particulièrement dans la prière d'Al-Fajr. طيب, ما تأثير قراءة هذه السورة على النبي صلى الله عليه وسلم. Maintenant qu'on sait que le prophète il l'a récité assez souvent, quel est son impact sur lui alayhi salatu wassalam? At-Tirmidhi rapporte d'après Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma qu'Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu a dit au prophète alayhi salatu wassalam, après avoir remarqué que des cheveux blancs étaient apparus sur son visage et sur ses cheveux, et comme il disait Anas radiyallahu anhu, ash-shibu fihi nudrah, yani qillah, aktharuhu fi sudrayh wa fi anfaqatihi. Anas radiyallahu anhu, il disait que les cheveux blancs chez le prophète alayhi salatu wassalam étaient rares, c'est-à-dire peu, et la plupart d'entre eux se trouvaient dans ses tempes et dans sa anfaqa. L'anfaqa, ce sont les poils qu'il y a en dessous de la lèvre inférieure. C'est là qu'il y avait le plus de poils blancs. En dehors de ça, il n'y avait pas de poils blancs, alayhi salatu wassalam. Et donc, Abu Bakr radiyallahu anhu, il remarque que des cheveux blancs commencent à apparaître dans les cheveux et la barbe du prophète alayhi salatu wassalam. Alors il lui dit, Ya Rasulallah, c'est une remarque, comment dirais-je, pleine de tendresse. Je vois que tes cheveux blanchissent. Et là, Abu Bakr, le prophète, il lui répond, alayhi salatu wassalam, c'est la sourate Hud qui a blanchi mes cheveux, ainsi que ses sœurs. Et dans une autre version du hadith, il nous dit il nous dit quelles sont les sœurs en question de sourate Hud. Il y a sourate al-Waqi'ah, sourate al-Mursalat, sourate Amma yatasa'aloun et sourate Idha ash-shamsu kuwirat. Ces 5 sourates ont blanchi les cheveux du prophète alayhi salatu wassalam. Et ça prouve que l'impact du Coran sur le cœur a des répercussions sur le corps. Ana as'alukum su'alan. Man yuridu an yujib yarfa' yadah. Je vous pose une question. Celui qui veut répondre, il lève sa main. Man awwalu man shab. Qui est le premier qui a eu des cheveux blancs? Ibrahim alayhi salam. Ajib. Qui est le premier dans les êtres humains qui a eu des cheveux blancs? C'est le prophète Ibrahim alayhi salam. لما ظهر فيه الشيب سأل الله تعالى عن هذا الشعر الذي تغير لونه فقال له يا ربي ما هذا؟ فقال الله له وقار. فقال إبراهيم على إثرها يا ربي زدني وقارا. Quand
Ibrahim alayhi salam a eu des cheveux blancs, il a demandé à Allah qu'est-ce que c'était. Pourquoi est-ce que mes cheveux ou poils changent de couleur? Et Allah, il a dit c'est quoi ya Allah? Et Allah il lui a répondu le waqar. Le waqar, c'est le charisme. Vous savez, c'est une aura que tu dégages qui impose le respect. C'est une aura que tu dégages qui impose le respect. Les gens ne te connaissent pas, ils te craignent, mais par respect. Et quand Ibrahim il a entendu ça, il a dit ya Allah, rajoute-moi, j'en veux encore. Ala kulli hal. Après, le mas'ala, est-ce que c'est la sunna de teindre les cheveux blancs de la barbe? Il y a un hadith, يقول فيه عليه الصلاة والسلام خالفوا المشركين اصبغوا لحاكم. Distinguez-vous des associateurs et teignez vos barbes. واختلف العلماء هل أصبغ النبي أو صبغ النبي لحيته. Et les salafs et les ulama ont divergé. Est-ce que le prophète il s'est teint la barbe? Quand ils ont demandé à Anas radiyallahu anhu, il a dit lam yablugh dhalik. Il n'avait pas assez de cheveux blancs pour le faire. Et pourtant, dans un autre hadith rapporté par Anas, il dit qu'il avait quelques cheveux roux dans sa barbe. Alors, ils ont dit qu'en fait, hada min kathrati massihi at-tib, que ses cheveux sont devenus roux à cause du musc, car il se mettait beaucoup de muscles dans la barbe. Ala kulli hal, est-ce que c'est sunna ou pas de se teindre la barbe? Si jamais un jour vous me voyez avec une couleur différente, c'est que quelqu'un à la maison m'a battu. Pas dans le sens physique du terme, t'as compris? Ala kulli hal, tout ça pour dire que l'impact de cette sourate sur le cœur du prophète, alayhi salatu wassalam, il s'est vu sur lui physiquement. Il s'est vu sur lui physiquement. وهذا يدل على أن المداومة على قراءة القرآن لا بد أن تترك أثرا على جسد الإنسان. Ça indique que le fait de perdurer régulièrement, continuellement sur la lecture du Coran aura forcément un impact visuel sur ton corps. Donc, premièrement, al-qalb. Première chose, c'est le cœur. Deuxièmement, c'est le corps. Troisièmement, c'est quoi? L'adab. Oui, mais de façon plus générale. Le cerveau. L'âme. L'âme? Non, ça c'est de façon plus générale. Il a dit l'adab, l'akh. La vie? Ce que vous dites, c'est correct, mais un mot simple. Le comportement, l'adab, ça. Le comportement, il rentre dans quoi? Dans l'a'mal. صفة عامة الأعمال. Donc d'abord le cœur, ensuite le corps et enfin الأعمال. حتى يراك الناس وبأعمالك يفهمون ويعلمون أن بين جنبيك كتاب الله. Jusqu'à ce que les gens te voient et à travers tes actes, ils savent que entre tes côtes, il y a le Coran. Il y a le Coran. حتى كانت عائشة رضي الله عنها تصف خلق النبي صلى الله عليه وسلم بأنه القرآن. تقول كان خلقه القرآن. Jusqu'à ce que Aïcha رضي الله عنها décrivait le comportement du prophète عليه الصلاة والسلام comme étant le Coran. Comme étant le Coran. أما ما يروى أنها قالت قرآن يمشي هذا لا يصح. Quant à ce qui a été rapporté comme quoi elle a dit que c'était un Coran qui marchait sur terre, cela n'est pas authentique. على كل حال هذا هو الحديث الثاني. الحديث الثالث, le troisième hadith, il est rapporté par Ibn Asakir. Il y en a qui disent Asakir بتشديد السين وبتخفيفها عساكر جمع عسكر. لك الاختيار. Ibn Asakir et Abu Ya'la, ils rapportent d'après un tabi'i qu'on appelle Abu Rabia. Il nous dit que quand Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu est tombé malade, de cette maladie qui a eu raison de lui, la dernière avant qu'il ne meure, Uthman ibn Affan radiyallahu anhu est venu le visiter. Il lui a dit, la phrase en arabe, Mimma tashtaki, qu'on traduit en français, de quoi te plains-tu? Mais en fait, quand on parle de shakwa, ici on parle de la maladie. En gros, si on traduisait par le sens et pas littéralement, ça voudrait dire quelle est ta maladie?
Mais Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il l'a pris au sens propre. Il a fait exprès, bien sûr. Il savait très bien ce que Uthman voulait dire. Mais il a voulu contourner la question pour donner une réponse. Il a dit des péchés. En gros, quelle est ta maladie? Les péchés. Ou bien, de quoi te plains-tu? Des péchés. La seule chose qui doit préoccuper le croyant, c'est ses péchés. C'est rien d'autre. Il peut être malade, il peut être pauvre, il peut être seul, il peut être faible. C'est pas grave tout ça. Mais est-ce que il a des péchés pour lesquels il n'a pas demandé à Allah de le pardonner? Abdullah ibn Mas'ud disait radiyallahu anhu, Inna al-mu'mina yara dhunubahu ka jabalin yushiku an yaqa'a ala ra'sih. Wa inna al-fajira yara dhunubahu ka dhubabin waqa'a ala anfihi faqala biyadihi hakadha fatar. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu disait justement lui-même que le croyant voit ses péchés comme une montagne suspendue au-dessus de sa tête qui s'apprête à s'écrouler sur lui. Il en a peur. Mais le mauvais, le malfaisant, le pervers, lui, il voit ses péchés comme une mouche qui s'est posée sur le bout de son nez et d'un geste de la main, elle s'envole. C'est pas grave. Et Ibn Mas'ud radiyallahu anhu disait en parlant des péchés, لو كنتم تعلمون من نفسي ما أعلم لحثثتم على رأسي التراب أو لحثيتم على رأسي التراب. Si vous saviez de moi ce que je sais, vous auriez pris de la terre et vous me l'auriez jeté sur la tête. ويقول تارة أخرى لو تعلمون من نفسي ما أعلم لما جلس إلي أحد. Si vous saviez de moi ce que moi j'en sais, personne ne se serait assis avec moi. ويروى عنه وعن غيره لو كانت للذنوب رائحة لما جلس إلي أحد. Et on rapporte de lui et d'autres, il disait, si les péchés avaient une odeur, personne ne se serait assis à côté de moi. N'allez pas croire qu'Ibn Mas'ud avait beaucoup de péchés ou il avait des péchés graves. Non, c'est ça, Salih, At-Taqi, An-Naqi, le pieux, le vertueux. Lui, il voit le petit péché comme étant gravissime. Et il voit ses bonnes actions comme étant minuscules. Donc, la yattakil ala amalihi salih wa yakhaf min ma'siyatihi wa in kanat fi a'yunin nasi hayyina. Ça veut dire qu'il ne s'appuie pas sur ses bonnes actions, tout comme il a peur de ses mauvaises actions, quand bien même elles seraient aux yeux des gens insignifiantes. Et vice-versa. C'est-à-dire que le talih, le mauvais, lui, il voit ses mauvaises actions grandioses comme étant insignifiantes et minuscules, et il voit ses bonnes actions minuscules comme étant immenses. Ala kulli hal, on revient, Ibn Mas'ud, il a dit min adh-dhunub, moi je me plains des péchés. Alors, Uthman, il lui dit, veux-tu que j'appelle un docteur? Et là, Abdullah, il lui répond, le docteur, c'est lui qui a voulu que je sois malade. Yani Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, Uthman, il lui dit, est-ce que tu veux que je te fasse un don, qui fait référence à de l'argent? Et là, Abdullah, il lui dit, j'en ai pas besoin. J'en ai pas besoin. Et là, Uthman, il lui dit, mais peut-être que tes filles en auront besoin après ta mort. Et là, Abdullah, il lui dit, est-ce que tu as peur pour mes filles qu'elles soient de la pauvreté? Wallahi que je leur ai ordonné de réciter Surat al-Waqi'a toutes les nuits. Car j'ai entendu le prophète, alayhi salatu wassalam, dire, quiconque lit Surat al-Waqi'a chaque nuit, il ne sera jamais touché par la pauvreté. Abu Dhabia, qui rapporte le hadith, il a dit, j'ai jamais délaissé la lecture de cette surah à partir du moment où j'ai entendu ça la bouche de Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu. Et là, certains de mes confrères avisés et confirmés attendent que je dise, mais ce hadith est faible. Et c'est le cas, effectivement. Car il y a dans ce hadith un rapporteur sur lequel on diverge. Donc, des fois, Ibn Asakir, il l'appelle Shuja', des fois, il l'appelle Abu Shuja'. Et dans certaines versions du hadith, Ibn Asakir, il le rapporte d'après Ibn Ishaq,
d'après un homme qui s'appelle Abu Fatima et plus Abu Dhabia. Donc on appelle ça dans l'istilah. Quelqu'un qui sait comment on appelle ça dans l'istilah ou pas? Cheikh. Là, oui, j'ai compris ton khata. اختك من اختلاف الاسماء. لا المصطلح يا شيخ كيف؟ تدليس؟ لا مش تدليس. طيب يا شيخ لا المضطرب. المضطرب c'est quand on a un hadith qui a plusieurs turuq, il a plusieurs chaînes de transmission. Et dans une chaîne de transmission, on a un nom. Dans une autre, on a le nom mais il est différent. Dans une autre, on n'a plus le nom, on en a un autre complètement différent. Par exemple, on a hadith النهي عن صيام يوم السبت أو عن إفراد صيام يوم السبت. هذا الحديث مضطرب ضعيف عند جمهور الحفاظ من المتقدمين. Le hadith qui interdit de jeûner le jour du samedi, le samedi seulement. هذا الحديث, il est rapporté une fois par Abdullah ibn Busr, une fois par la sœur de Abdullah ibn Busr qui s'appelle As-Samma, une fois par certaines femmes du prophète, alayhi salatu wassalam. C'est jamais le même qui rapporte le hadith. Ça, c'est un signe de faiblesse. طيب, on revient au hadith de Al-Waqi'ah, contre la pauvreté. Ibn Abd al-Barr, rahimahullah, حافظ المشرق, n'importe quoi, حافظ المغرب, quand même, c'est notre, on va pas leur donner. هذا تاعنا هذا. Ibn Abd al-Barr, rahimahullah, صاحب التمهيد والاستذكار وغيرهما, lui, il cite le hadith dans son charge de Al-Muwatta. Et il ne parle pas du degré d'authenticité. Est-ce qu'il est authentique ou pas? Il n'en parle pas. Mais il s'en sert dans une mas'ala qui est hukmu al-tadawi. Dans la mas'ala de est-ce qu'on doit se soigner quand on est malade ou pas. Donc il ramène l'aqwal des ulama, il ramène les paroles, et dans les paroles qu'il cite, il ramène ce hadith. Donc yastadillu bihi. أو يذكر استدلال من يستدل به. طيب. On a aussi Ibn Kathir, rahimahullah, dans son tafsir, كذلك, il cite le hadith sans citer son jugement sur son degré d'authenticité. Ils ne disent pas qu'il est daïf, ils disent rien. طيب, qu'est-ce qu'on fait nous alors? Est-ce qu'on l'applique ou pas ce hadith? Eh bien sachez mes chers frères qu'il y a deux règles à prendre en compte. En dehors du fait qu'il soit jugé comme étant faible à cause du défaut dont je vous ai parlé. C'est que, premièrement, et ça c'est la majorité des ulama qui dit cela, c'est que les narrations qui traitent des actions vertueuses, on peut les citer et on peut les appliquer même si elles sont faibles. Est-ce que je dois dire, ouais mais c'est daïf? C'est même pas la peine. Al-Hafid al-Iraqi dans l'Alfiya, il dit, tu dis pas aux gens qui sont daïfs. Mâché shughlhum. C'est pas leurs affaires. Pourquoi? هذا شغل من له معرفة بصناعة الحديث. Amma quelqu'un, il a une connaissance de la science du hadith, lui, tu peux lui dire daïf. Comme ça, il va aller chez, ah bon, daïf, je vais voir, il va voir. أما من لا يعرف البوع من الكوع فماذا يصنع بهذه المعلومات. Quant à celui qui ne connaît pas ces choses-là, qu'est-ce qu'il va faire avec ces choses-là? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire aux gens daïf alors qu'il ne sait même pas c'est quoi daïf. Il ne sait pas. Idhan, ça c'est la première chose. Fadailul a'mal, la haraj. Deuxième chose, là on est dans tafsir. Et dans tafsir, kadhalika, on ne regarde pas, on ne va pas faire preuve de sévérité avec la chaîne de transmission comme on le ferait dans l'ahkam, dans ce qui touche au halal et au haram. Là, on va être sévère. Là, c'est dans le tafsir, la haraj, il n'y a pas de mal. Idhan, si quelqu'un il le fait, là, yunkar alayh. Et on sait que kathir min kibar al-sin, la siyama kibar al-sin, يقرؤون هذه السورة ويعلمون ويسمعون هذا الحديث سمعوه ولم تكن أنت يا من تنكر عليهم شيئا مذكورا. On sait que beaucoup de personnes âgées, chez nous les Maghrébins en général, connaissent ce hadith-là. Et beaucoup d'entre eux récitent cette sourate-là toutes les nuits. Il y en a même qui l'ont apprise spécialement pour ce hadith. Tellement ils ont peur de la pauvreté. Et parce qu'ils ont entendu ce hadith. Et c'était même pas quelque chose de mentionnable. Pour ceux qui leur disent, faut pas le faire. Et là, ya ikhwani, sachez que celui qui veut, comment dirais-je, s'attaquer, entre guillemets,
à ce genre de texte, qu'il sache qu'au préalable, on doit avoir une formation complète qui nous permettra de savoir si oui ou non on peut dire oui ou on peut dire non. Et tant qu'on n'a pas suivi cette formation-là, tout ce qu'il t'incombe de faire, c'est de te taire et de rester sous terre. Taïb. Après, il y a... Comment il s'appelle? Je ne sais plus comment il s'appelle. Un savant qui a donné une morale très pertinente par rapport au fait que la lecture de Surat al-Waqi'a préserve de la pauvreté. Il a dit que cette sourate traite des gens ici-bas et dans l'au-delà. Comment ils sont ici-bas et comment ils seront dans l'au-delà. Et qu'elle traite des choses les plus importantes qui doivent préoccuper le croyant. Et donc celui qui va la lire régulièrement, jusqu'à finir par la comprendre, s'occupera avec deux choses. Il s'occupera à préparer l'au-delà et délaissera ce bas monde. Parce qu'il comprendra qu'il ne vaut rien et qu'il ne sert à rien. Et qu'on ne doit pas lui donner le peu de temps qu'on doit passer sur terre. Il va donc se contenter du minimum, sans chercher à avoir plus. Et ainsi, même s'il n'a rien, il ne sera jamais pauvre. Parce que la vraie richesse, c'est la richesse du cœur, ou la richesse de l'âme. Comme le prophète l'a dit, sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, disait, dans un dua que vous connaissez tous, Allahumma inni as'aluka al-huda wa al-tuqa wa al-afafa wa al-ghina. Oh Allah, je te demande la guidée et la piété et la chasteté et la richesse. Donc comment le prophète il va demander à Allah la richesse? Et une autre fois il dit Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa hshurni fi zumratil masakin. Comment il va demander à Allah de lui donner la richesse? Et il va lui demander de le faire vivre pauvre et de le faire mourir pauvre et de le ressusciter dans le groupe des pauvres. Après, vous allez me dire, oui, mais le hadith, le deuxième, il est rapporté par At-Tirmidhi, dedans, il y a un rapporteur qui est faible. Ou bien, le maqsoud bil miskin, al-maskana, wa laysa al-faqr. Les savants, ils ont des réponses à toutes ces éventualités. Ne croyez pas que nous, on vous cite ces choses-là rapidement, mais si on rentre dans le détail, on va passer pour chaque masala, on va passer des heures. Tout ça pour dire que cette richesse, c'est la richesse de l'âme. Ce qu'on appelle le qana'a. Le qana'a, c'est se contenter de ce qu'on a. Ce qu'Allah m'a donné, ça me suffit. Ne pas chercher à avoir plus. Comme il disait Al-Shafi'i, rahimahullah, النفس تجزع أن تكون فقيرة والفقر خير من غنى يطغيها وغنى النفوس هي الكفاف فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها. Il disait, l'âme répugne à être pauvre. Et pourtant, la pauvreté est meilleure pour elle qu'une richesse qui la pervertira. Et la vraie richesse est celle de l'âme. Mais si elle la refuse, alors rien de ce qu'il y a sur terre ne lui suffira. Même en français, ça rime, t'as vu? Je n'ai pas fait exprès. Hein. Et on rapporte de Ali ibn al-Hussein, ibn Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhum, cette parole-là qui disait هي القناعة فالزمها وتكن ملكا لو لم يكن لك إلا راحة البدن وانظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها هل راح منها من غير القطن والكفن. Il disait rahimahullah, القناعة, prends-la, tu seras un roi. Même si tu n'as de ce monde que la santé du corps. Et regarde à ceux qui ont conquis ce bas monde dans son entièreté, qu'ont-ils emporté avec eux si ce n'est le coton et le linceul? Rien d'autre. Et là, celui qui comprend haqiqat ad-dunya, la réalité de ce bas monde, et qui comprend haqiqat al-akhirah, la réalité de l'au-delà, il ne perd pas son temps dans ce bas monde à chercher à s'enrichir.
Mais il se prépare pour l'au-delà. Comme ça, dans l'au-delà, il ne sera pas pauvre. Il ne sera pas dans le manque vis-à-vis des actions dont il a besoin pour qu'Allah lui fasse miséricorde. Hada wa al-maqsoud. Donc même si le hadith il est daïf, il y a quand même une faïda jalila, il y a une leçon noble qu'on en retire. قال سبحانه بعد البسملة بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة. والواقعة لغة حدوث أمر حاصل، حدوث أمر حاصل، وهنا اسم من أسماء يوم القيامة. الواقعة هنا اسم من أسماء يوم القيامة. والمقصود بالواقعة أنها حاصلة، أنها ستقع لا محالة. وقيل سميت كذلك لما سيقع فيها من الأهوال الشديدة. وأيا كان فالواقعة اسم من أسماء يوم القيامة على ما جرت العادة في القرآن من تعداد أسماء يوم القيامة كالقارعة والحاقة والطامة والصاخة وغير ذلك. كل هذه الأسماء سمي بها يوم القيامة. فإذا وقعت الواقعة بمعنى إذا قامت القيامة. وقيل أن الواقعة بمعنى الصيحة، والصيحة بمعنى النفخة الأخيرة، لأن الله تبارك وتعالى أمر إسرافيل عليه السلام أن ينفخ في الصور إما مرتين وإما 3 مرات، والأقرب إلى الصواب والعلم عند الله أن عدد النفخات 2 لا 3، أي بعد النفخة الثانية وليس بعد النفخة الأولى. إذا وقعت الواقعة. واختلف العلماء في معنى إذا، هل هي ظرفية محضة أم تكون ظرفية مضمنة معنى الشرط؟ فإذا كان كذلك لا بد من جواب الشرط، وعند ذلك ولأجل ذلك اختلف العلماء في تعيين جواب الشرط على أقوال عديدة. وقيل أن إذا في بإعراب لها إعراب مقدر، وهي أنها في حال النصب على أنها مفعول به لفعل المحذوف تقديره واذكر إذا وقعت الواقعة. وقيل بل هو جواب لسؤال سابق ذكره بعض المفسرين أن الله تبارك وتعالى لما كرر في القرآن ذكر القيامة كرر المشركون سؤالهم عن تاريخ وقوعه، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. فالله تبارك وتعالى أنزل هذه الآية جوابا لسؤالهم. إذا وقعت الواقعة كان ما توعدون، وقيل كل آت يتوقع. تفضل أخي. كل آت يتوقع، فالمقصود أن هذا اليوم لا بد أن يقع، وهذا اليوم سيأتي ليحقق ما أخبر الله تبارك وتعالى به وما كذب به المشركون والكافرون. On commence, mes chers frères, avec le premier verset de cette sourate. إذا وقعت الواقعة. إذا, en arabe, c'est un terme qu'on utilise comme complément
circonstanciel, qu'on traduirait en français par lorsque. Ida. Ce qui veut dire que la phrase fait référence à un moment. Lorsque. Et waqa'at, c'est un verbe. Et en fait, il y a le ta du ta'nith qui est la marque du féminin. Mais si on l'enlève, on a waqa'a. Et le verbe, c'est waqa'a. Idha waqa'at. Et waqa'a, donc, lorsque arrivera, se produira, se passera. C'est dans le sens de quelque chose qui se produit. Dans le sens d'un événement qui se produit, plus précisément. كيف؟ وقع في الماضي يعني وقع. أيوة أحسنت بارك الله فيك هكذا نعم تقع في المضارع نعم. وي ما فهمت أنا تدخلك. المهم قلت ستقع في المضارع. وقعت في الماضي. لا إن لغة العرب إن العرب إذا تستعمل الفعل الماضي ويقصدون به المستقبل. منه قوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه. لو كان الأمر قد أتى فكيف يستعجل؟ لا يمكن أن يستعجل شيئا أتى. فالمقصود أتى أي يأتي. فصحيح صدقت الفعل في الماضي لكن معناه المستقبل. المعناه المستقبل لأنه لم تقع الواقعة بعد. Mais la question du frère, elle est à sa place. Parce que le verbe, il est conjugué au passé. Mais les Arabes, des fois, se servent du verbe au passé pour exprimer le futur. Et ça, on l'a dans le Coran, dans d'autres versets. Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils vont laisser le mudari' qui peut exprimer le futur et ils vont prendre à la place Ahsant, mashallah, Allah yarda alayk. Et pour exprimer à la place le futur. Non, je ne sais plus ce que je disais. Pourquoi ils vont délaisser un verbe qui exprime le futur pour prendre à la place un verbe qui est conjugué au passé? C'est parce que c'est tellement quelque chose de certain que c'est comme si c'était déjà arrivé. C'est dans ce sens-là. C'est ça. Et then, on revient au verset. Waqa'a, c'est quelque chose qui s'est passé. Mais en arabe aussi, waqa'a, la forme à l'infinitif, elle est la même que celle au passé. D'accord? Comme en français, on va dire je chante, tu chantais, ou je chante, je chantais, ou je chanterais. D'accord? Donc là, j'ai passé, présent, futur. Mais l'infinitif du verbe, c'est chanter. Mais en arabe, quand je veux l'infinitif d'un verbe, c'est quoi sa forme? C'est le mardi. Donc l'infinitif d'un verbe en arabe, c'est la même que sa forme au mardi. Donc là, on n'est plus dans la conjugaison. On est dans l'infinitif. Oh là là, j'ai mal au crâne, moi. Ala kulli hal. Donc moi, si je développe comme ça, c'est pour mes frères qui ne comprennent pas l'arabe. Comme ça, ils se retrouvent un petit peu. Donc waqa'a, à la base, ça veut dire, c'est un verbe qui veut dire quelque chose qui se produit, quelque chose qui arrive, quelque chose qui se passe. Et al-waqi'a, c'est ce qu'on appelle ismul fa'il. Ismul fa'il, c'est le nom de celui qui accomplit l'action. Donc, si on traduisait littéralement, ça donnerait lorsque celle qui se produit se produira. En français, c'est lourd. On appelle ça une redondance, voire même du pléonasme. On n'est pas loin du pléonasme. Lorsque se produira celle qui se produit, ou lorsqu'arrivera celle qui va arriver. C'est ça le sens littéral de la chose, du verset. Maintenant, ce qui est visé ici, c'est l'avènement du jour de la résurrection. Al-Waqi'ah, c'est un des noms du jour de la résurrection, celle qui va se produire, celle qui va arriver. Celle parce qu'en arabe, il est au féminin. Mais en français, le jour, c'est masculin. Et parmi les synonymes, idha qamati al-qiyamah. Le mot qiyam en arabe, c'est une exagération du mot qiyam. Tu as le qiyam qui veut dire se lever, être debout. Et al-qiyamah,
c'est la même base à laquelle on a rajouté un ta. Ce ta, on l'appelle ta ou mubalagha, pour exprimer l'exagération. Pourquoi? Parce que ce jour-là, les gens resteront debout pendant 50 000 ans. Donc lorsque se dressera le jour où les gens seront debout, ou lorsqu'arrivera le jour qui doit arriver. Donc al-waqi'a, c'est un des noms du jour de la résurrection. Il a été appelé ainsi car il doit obligatoirement arriver. Et il va obligatoirement arriver. Il est impossible qu'il n'arrive pas. Il va arriver obligatoirement. Et donc le verset, la sourate, elle commence avec « idha » qui exprime la circonstance, c'est-à-dire le temps ici, pas le lieu. Lorsque. Et en arabe, généralement, ce terme-là, idha, il a besoin d'un complément qui lui servira de réponse. Si je dis idha dakhala alayna Ahmadu, wa qad taghayyaba alayna al-layla, idha dakhala alayna Ahmadu akram al-jami'. Mathalan, je peux dire lorsque Ahmed rentrera, il nous honorera tous. Donc là, il y a une réponse à la circonstance. Mais lorsqu'on lit dans les premiers versets de la sourate, il est difficile de déterminer la réponse. Il y en a qui ont dit, la réponse c'est « fa ashabul maymana ». Parce qu'on a le « fa » ici. Al-fa, cette préposition, « rabita » li jawabi al-shart, va servir à lier la réponse de la condition à la condition. Mais on en reparlera après, Inch'Allah. Sinon, il y en a qui ont dit « idha », il n'a pas le sens de la circonstance. Mais il va servir d'entrée à un complément d'objet direct d'un verbe sous-entendu. Ce qui donnerait et mentionne et souviens-toi et pense lorsque le jour qui doit se produira. Wadhkur idha waqa'atil waqi'a. Et ça on le trouve dans le Coran, dans d'autres passages. مثلا وإذ قال ربك للملائكة وإذ قال ربك للملائكة قالوا التقدير واذكر إذ قال ربك للملائكة. Il y en a, ils ont dit إذا وقعت الواقعة, c'est en fait une réponse à une question sous-entendue aussi. C'est plus le complément d'un verbe sous-entendu, c'est la réponse d'une question sous-entendue. Cette question, elle est bien entendu pas présente dans le Coran. Enfin, du moins, elle n'est pas présente dans la sourate en question. C'est quoi cette question-là? Cette question, c'est les mushrikoun, ils entendent le Coran. Quand Allah il révèle le Coran au prophète, alayhi salatu wassalam, eh bien, il leur récite, ils l'entendent. Et ils entendent qu'Allah il parle beaucoup du jour de la résurrection. Alors ils demandent, quand est-ce que ce jour-là aura lieu? Allah il promet que ce jour-là va se produire. Alors ils demandent quand est-ce que cette promesse-là va se réaliser. Et ils disent, quand cette promesse-là se réalisera si vous êtes véridique. Ce verset, il est répété 4 fois dans le Coran. Je vous demande où ils sont ou pas. Et on a dans As-Sajda, cette victoire que vous prétendez avoir ou obtenir. Et donc Allah Ta'ala, il a révélé ce verset pour répondre à cette question. Eux disent, quand cette promesse-là se réalisera, quand si vous êtes véridique, Allah il leur répond, lorsque le jour de la résurrection se produira, alors cette promesse-là se réalisera. Cette promesse-là, elle se réalisera. إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةِ. Et donc, elle a été appelée waqi'a, ce jour-là a été appelé waqi'a, de par le fait qu'il va forcément se produire. Ou de par le fait qu'il va se produire ce jour-là des choses extraordinaires, des choses grandioses, des choses immenses. Et c'est ce dont Allah Ta'ala, ce qu'Allah va dire dans les versets qui suivent. لَيْسَ لِوَقَعَتِهَا كَاذِبَةٌ. ليس لوقعتها كاذبة. ثمة مسائل لغوية
جيدة قد يصعب على المتكلم أن ينقلها إلى لغة الإفرنج. على كل حال، ليس لوقعتها الوقعة ما يسمى باسم المرة. اسم المرة ما لا يقع إلا مرة واحدة، فالتاء في وقعة تسمى بتاء المرة، والتاء في القيامة تسمى بتاء المبالغة، والتاء في مسلمة تسمى بتاء التأنيث. فهذه التاءات مختلفة لا تدل على شيء واحد، وإنما دلالتها متعددة بحسب السياق. فالوقعة اسم المرة من الفعل وقع، ومصدره وقوع، لكن لعلة صرفية يطول ذكرها تغير المصدر إلى وقعة لإفادة المرة، ليس لوقعتها. فهذا يفيدنا أن هذا اليوم لا يتكرر، وإنما يقع مرة واحدة فقط، خلافا لبقية الأيام، لأن الأيام في الدنيا تتكرر بتكرر طلوع الشمس وغروبها. هكذا يقول سبحانه وتعالى: إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض، أو إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. فالليل والنهار يختلفان، لا الشمس ينبغي لها أن تسبق أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار. فالليل والنهار كما قال كل في فلك يسبحون، يتكرر مجيئهما على الدوام إلى يوم القيامة. ولذلك سمي اليوم والليل، النهار والليل في لسان العرب بالجديدين. يقولون إذا سمعتم في كلام العرب الجديدان فاعلموا أنهم يقصدون منهما الليل والنهار لتجددهما على الدوام. تفضل أخي. أما يوم القيامة فلا يقع إلا مرة. ثم قال: ليس لوقعتها كاذبة. كاذبة هذا اسم الفاعل، وقد ختم بتاء التأنيث. هل هناك امرأة أو أنثى تأتي تكذب بهذا اليوم؟ لا، ليس هذا المقصود. المقصود هنا بوزن اسم الفاعل معنى المصدر. المقصود بوزن اسم الفاعل معنى المصدر، وهذا كذلك معلوم في لسان العرب وفي القرآن. يقول سبحانه وتعالى: لا تسمع فيها لاغية، أي لغوا. وفي كلامهم العافية بمعنى المعافاة، والعاقبة بمعنى العقبة. فهذا، تفضل أخي، هذه كلمة شبيهة باسم الفاعل ولا يراد منها معنى اسم الفاعل. فالمقصود ليس لوقعتها كذب. ويجوز أيضا أن يكون بمعنى مصدر آخر وهو تكذيب. والمعنى الإجمالي: لا ينبغي أن يكذب بهذا اليوم أحد. لماذا؟ لأن رب العالمين أخبر أنه سيقع، فإذا أخبر أنه سيقع فلا ينبغي لأحد كائنا من كان أن يكذب به. هذا هو المقصود. Puis Allah dit dans le second verset: ليس لوقعتها كاذبة. Mes chers frères, vous vous souvenez, bismillah. Chaque fois qu'on commence une nouvelle surah, qu'est-ce que je vous dis? Ayman, qu'est-ce que je vous dis? Ayman, il avait un sourire, mashallah, et d'un coup, le sourire, il a disparu. Camille, qu'est-ce que je dis chaque fois qu'on commence une nouvelle surah? Ahsant. On l'apprend en même temps, mes frères. Regardez, aujourd'hui, on va faire 3-4 versets. Ils sont courts. La semaine prochaine, celui qui ne connaît pas le waqi'a, il apprend les versets. Abdelrahman, tu connais le waqi'a? Ah ben voilà, maintenant je vais l'apprendre. ما تحفظش نشوف. نشوف معبك.
ولا خلاني ولا ما خلانيش. Bien sûr, je plaisante. ولكن tous, on va essayer ensemble, mes frères, de faire un petit effort. C'est le challenge de Summer Challenge. C'est le challenge de l'été. Hein, les frères ici qui ne connaissent pas le waqi'a, on essaie de ne pas... Vous me connaissez, moi je prends mon temps. Je prends mon temps, même Zrob, Chiak, on n'est pas pressé. Donc on essaye chaque semaine, on se voit une fois par semaine, on apprend 3-4 versets, on apprend les versets qu'on voit ensemble. Là on a vu la waqa'ati al-waqi'a, là il s'allie waqa'atiha kadhiba. Inch'Allah, on va en voir en troisième ou en quatrième. C'est pas beaucoup. Ça? Et Inch'Allah, là, à la fin de la surah, quand on arrivera à la fin, si Allah nous le permet, on demandera à Abdurrahman ou là, toi tu la connais déjà, ou là un autre frère, hein, il l'a récité Inch'Allah ta'ala, comme ça, bidnillah, najma'u bayna al-hifdi wal-ilm. Les salaf avant, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils apprenaient 10 versets. Puis, ils apprenaient la science qu'il y avait dedans, puis les appliquaient. C'était les sahaba. Puis la génération d'après, ils ont tout fait en même temps. Hein? On va tout réunir, on va tout faire en même temps, Inch'Allah. Taïb. Là, mes frères, si on cherche à traduire ce verset-là littéralement, c'est impossible. C'est impossible parce que la forme du verset, elle est absolument pas, comment dirais-je, elle n'existe pas en français. Donc laysa, déjà, c'est un verbe, enfin, yani, c'est un type de verbe qui exprime la négation. Ça fait al-jamid, c'est un verbe congelé, immobile, qui ne peut pas être conjugué à tous les temps. Il n'a qu'une forme au passé, c'est tout. Il n'y a pas de forme au mudari' et pas de forme à l'impératif. Laysa, mais ce verbe-là a pour but d'exprimer une négation forte. Laysa. Li waqa'atiha. Donc le verbe waqa'a dont on a parlé tout à l'heure, il a un substantif. C'est quoi le substantif? C'est le nom qui a le sens du verbe. C'est le nom qui va exprimer le sens du verbe sans indiquer un temps. Contrairement au verbe qui, lui, est conjugué à un temps, donc on sait à quel moment il se produit. Le substantif, qui est le nom qui indique le sens du verbe, lui n'a pas d'indication temporelle. D'accord? On va revenir au verbe chanter. Donc, on a dit l'infinitif, c'est chanter. Le présent de l'indicatif, c'est je chante. L'imparfait, c'est je chantais. Le futur, c'est je chanterai. C'est quoi le substantif? Un chant, Hassan. Bon alors, Fouad. Un chant. Chanter, chant. Tu aurais pu me dire chanson, mais je t'aurais dit pas forcément. Mais un chant. D'accord? Donc, comment le mot-là, tu as remarqué, il ressemble au verbe. Et il a le même sens que le verbe. Sauf qu'il n'indique pas l'action. D'accord. Donc, ce mot-là, on l'appelle substantif. Le substantif du verbe waqa'a, c'est wuqou'. Wuqou'. Là, on a waqa'a. Si j'enlève la préposition qui est le lemme, li waqa'ati, ha, et le pronom qui vient à la fin, je me retrouve avec le mot waqa'a. C'est quoi la différence entre waqa'a et wuqou'? La différence, c'est ce ta qu'on a rajouté à la fin. Ce ta-là, il n'est pas là pour marquer la présence du féminin. Parce que quand tu étudies l'arabe, on t'apprend que pour passer d'un adjectif masculin au féminin, tu rajoutes le ta. Tu dis muslim, muslima, mu'min, mu'mina, et ainsi de suite. Mais ne crois pas que le ta, à chaque fois, il indique la marque du féminin. Non. Des fois, il indique autre chose. Ici, waqa'atiha, ça n'indique pas le féminin. Ça indique la foi. Pas la foi dans le cœur. Ou pas la foi dans le corps. Une fois dans une khutbah, j'ai dit en arabe tafattatat akbaduhum. Dans une khutbah, une fois, j'ai dit en arabe, leurs foi se sont effritées. Fala akbada lahum. J'ai dit ça. Et quand j'ai traduit en français, j'ai dit leurs foi se sont effritées, ils n'ont plus de foi. Il y en a à la fin, il est venu me dire il a dit, ils n'avaient plus la foi. Il y en a, il m'a dit, ouais, il n'a pas honte, lui, il parlait. Je parlais de ce qui se passe en Palestine et tout ça. Il dit, regardez, il n'a pas honte, il a dit qu'ils n'avaient plus la foi. Wallah, c'est plus la foi que toi.
Oui, c'est vrai, moi je ne parlais pas de cette fois-là. C'est pas grave. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبديها لهم. الشاهد, c'est que. Pourquoi je parle deux fois? Ah, le tas, ahsant. Ah, barakallahu fik. Waqa'atiha. Donc, ça veut dire que cette chose qui s'est produite, ce jour-là qu'on appelle le waqi'a, Allah il dit laysa li waqa'atiha, en employant la forme qui indique que cette chose-là ne se passe qu'une seule fois. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Que le jour de la résurrection ne se passera qu'une seule fois. Contrairement aux autres jours de dunya qui, eux, se répètent. La semaine, elle se finit et puis elle recommence. On a des lundis toutes les semaines. On ne va pas tous les faire. On a des jours spéciaux et particuliers comme l'Eid, qui se répètent tous les ans. On a même des jours particuliers, d'autres encore, par exemple dans les années bissextiles, on a un 29 tous les 4 ans. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. Donc, les jours, ils se répètent. Dans le Coran, Allah il nous dit qu'ils se succèdent. Les jours se suivent. Et ils se succèdent. Et ils divergent. Ah ouais, Ahmed, mashallah. إذا دخل علينا أحمد إيش قلنا؟ أكرمنا. ما بدك تجلس اجي تكرمنا. إذن أكرمنا بحضورك. بارك الله فيك. إذن voilà, moi j'ai des bêtises après qu'elle me Qu'est-ce que je disais? Oui, se succéder. Les jours, fi dunya, ils se succèdent, ils se répètent, ils se renouvellent. D'ailleurs, quand tu vas lire en arabe, arrête de lire Tatouti, ذهب محمد إلى السوق, هذه خليها بعيد عليك. Va lire قفا نبكي, va lire إلى آخره. Bref, et donc, quand tu vas lire chez les vrais arabes d'avant, là, tu vas trouver des expressions que tu ne comprendras pas. Ils vont dire al-jadidan. Je traduis littéralement les deux nouveaux. À quoi ça fait référence? Ça fait référence au jour et à la nuit. Chez les Arabes, al-jadidan, c'est le jour et la nuit. Pourquoi? Parce qu'ils se renouvellent constamment. Tout le temps. Et le jour de la résurrection, c'est un jour. Voilà qu'il, c'est pas un jour comme les autres. Et parmi les différences qu'il a avec le reste des jours, c'est qu'il n'arrivera qu'une seule fois. Il ne se répétera jamais plus. Il arrivera dans toute la création qu'une seule fois. Et ça, on va le déduire juste de la forme du mot waqa'a. Laysa li waqa'atiha kadhiba. Eh bien, kadhiba, si on le traduit littéralement, menteuse. Ou bien, celle qui dément, celle qui ne croit pas. Mais sinon, le sens de base, c'est kadhiba, c'est la menteuse. Donc si on voulait traduire littéralement, qu'est-ce que ça donnerait? Ce serait difficile à traduire. Il n'y a pas, pour la fois où elle arrivera, de menteuse. Mais c'est pas ça qui est voulu. Et là, si tu ne connais pas les subtilités de la langue arabe, tu es condamné à ne jamais comprendre le Coran. Et là, tu comprends pourquoi Imam al-Mufassirin, أعني به أبا جعفر محمد ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى, il a dit لا أفهم أو لا أعلم كيف يتلذذ بالقرآن من لا يفهمه. Je vois pas, je comprends pas, je n'arrive pas à concevoir comment celui qui ne comprend pas le Coran peut en éprouver du plaisir. Il n'arrivait pas à comprendre ça. Et là, comme j'en avais parlé une fois, il y en a qui vont me dire, mais si, moi, ça me fait du bien quand j'écoute le Coran. Oui, toi, c'est en surface. C'est pas en profondeur. Toi, ça touche ton cœur, mais juste la surface. Parce que le Coran, il touche. Walakin, le comprendre, ça le fait pénétrer à l'intérieur, et là, ça te fait atteindre, ça te fait obtenir des contacts, des liens différents avec le Coran. Et c'est là que le vrai plaisir, la vraie joie, le vrai bonheur, tu vas le ressentir. Taï. Et dans le kadhiba, mes frères, c'est un
terme qui a la forme de ce qu'on appelle ismul fa'il. Ismul fa'il, c'est un nom qu'on va bâtir à partir du verbe pour désigner celui qui a accompli l'action. On revient avec le verbe chanter. Décidément, ce verbe-là, il nous a servi aujourd'hui. Donc, je chante, je suis un chanteur. Donc, le chanteur, c'est ça, ismul fa'il. C'est le nom qu'on va bâtir à partir du verbe pour désigner celui qui a accompli l'action. Quand je prends kadhiba, il a la forme de ismul fa'il, la menteuse. Mais c'est pas ça qui est voulu ici. Parce que les Arabes, ils aiment bien compliquer les choses. Là-dessus, ils n'ont pas changé. Ah, il y a des choses qu'on a gardées, il y a des choses qu'on a perdues. Toujours on est dans la difficulté. Même si c'est facile. Non, il y a des sahlan narduha sa'iba. Bref, alors ils ont dit que kadhiba, cette forme-là, on va l'utiliser pour lui donner le sens du masdar. Le masdar, c'est le substantif. Tu te souviens de tout à l'heure le substantif? Avec waqa'atiha, wuqu'. Ça veut dire quoi alors? Ça veut dire laysa li wuqu'iha takdhib ou kadhib. Hein? Un mensonge, exactement. Ça va devenir mensonge. Ça ne sera plus menteuse. Ce sera mensonge. Et donc le sens, ce sera quoi? Il n'y a pas de mensonge au sujet de son avènement qui n'aura lieu qu'une seule fois. Il n'y a pas de mensonge. Ça va se passer une seule fois. C'est une vérité absolue. Donc si ce n'est pas un mensonge, c'est une vérité. C'est une réalité. Et là, on peut traduire par mensonge, comme on peut traduire par le fait de nier. Takdhib. C'est-à-dire que, normalement, quand Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit qu'il y a un jour qui va arriver, qui marquera la fin de dunya et le début de l'akhirah, où tous les êtres humains et les djinns seront jugés pour leurs actes, et soit ils iront au paradis, soit ils iront en enfer. Si Allah il nous le dit, on doit tous y croire. Et personne ne doit ne pas croire en cela. Et personne ne doit considérer cela comme un mensonge. Et personne ne doit nier cela. Allah dit dans le Coran, وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. Qui est plus véridique qu'Allah Azza wa Jalla en parole? Personne. Même le pire des mouchrikines qui adorent la pire des statues. Et elles sont toutes les pires. Tu lui demandes est-ce qu'Allah est mort? Va dire non. Va dire non. Donc si Allah il dit qu'il y a un jour qui va marquer la fin de dunya, le début de l'akhirah, il n'y a pas de mensonge possible. Ça va arriver. إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةِ لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ. Et ce verset, mes frères, il nous fait comprendre que si on ne comprend pas, on ne connaît pas les traditions verbales et les habitudes linguistiques des Arabes de l'époque de la révélation du Coran, on ne peut pas comprendre le Coran. On ne peut pas. Et les Arabes de l'époque, les Abu Jahl et les Abu Lahab, ils comprenaient ça. Ils le comprenaient. Et jamais on a trouvé l'un d'entre eux remettre en cause ces versets-là, dans leur forme. Parce qu'ils en étaient conscients. Et on aura l'occasion, Inch'Allah, dans d'autres versets de cette sourate, de revenir sur l'importance de connaître la langue arabe et les traditions linguistiques et verbales des Arabes à l'époque de la révélation du Coran. Si on ne les a pas, on ne peut pas comprendre le Coran. C'est impossible. ومن أحسن ما ألف في هذا الباب كتاب الآلوسي وعنوانه بلوغ العرب في معرفة العرب ويقع في 3 مجلدات. Et parmi les meilleurs livres qui ont été écrits à ce sujet-là, ce qui nous explique les subtilités de la langue arabe à l'époque de la révélation du Coran, avec des exemples dans le Coran, un livre que je conseille à mes frères arabophones, c'est le livre de l'Alousi, al-Iraqi, qu'il a intitulé Boulough al-Arab fi ma'rifati al-Arab. Il est en 3 volumes, mais ça se lit vite. C'est des livres qui vont vraiment changer ta vision des choses sur beaucoup de points au niveau de la révélation du Coran. ليس لوقعتها كاذبة وأما الآية الثالثة فنتركها للدرس المقبل إن شاء الله تعالى. Donc vous avez que 2 versets à prendre pour cette prochaine, c'est bien, mashallah. Et donc celui le mujtahid, celui qui veut qui veut des hasanat et qui veut beaucoup de récompenses avec peu d'efforts,
Inch'Allah, la procédure de verset là pour la prochaine fois. بإذن الله تعالى ونسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد وأن يعلمنا العلم النافع وأن يرزقنا العمل الصالح. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن بطن لا يشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.